سلطان سلیمان دنیا کے ان 3 بڑے حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں دی گریٹ کہلانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پہلے حکمران سکندر اعظم جبکہ دوسرے تیمور تھے۔ سلطان سلیمان 15 سال کی عمر میں گھوڑے پر بیٹھے اور پوری زندگی لڑتے گزاری۔ انہوں نے یورپ اور ایشیا کے بڑے علاقے فتح کیے، جس کی وجہ سے یورپ نے انہیں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا نام دیا، جبکہ مشرق میں ان کو سلیمان القانونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلیمان اول 6 ستمبر 1494 کو طرابزون میں پیدا ہوئے۔ 30 ستمبر 1520 سلیمان اول 26 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران بنے۔ آپ اسلام کے 89ویں خلیفہ تھے۔ جس دور میں سلطان سلیمان تخت پر بیٹھے اس وقت یورپ قرون وسطی یعنی مڈل ایجز کے دور سے نکل کر عہد جدید میں داخل ہو رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ اور یورپ کے درمیان پچھلے 40 سال سے کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یورپ نے بہت نمایاں ترقی کر لی تھی۔ اسپین متحد ہو چکا تھا، فرانس اپنی خانہ جنگی کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لیے نکل چکا تھا، انگلستان اور آسٹریا میں بھی قوت اور استحکام کی علامات ظاہر تھیں۔ مذہبی جوش سے لبریز تمام مسیحی سلطنتیں باہمی عداوتوں کے باوجود سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ چارلس پنجم، جس کی وسیع سلطنت یورپ کے نصف سے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر اس مسیحی اتحاد میں پیش تھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے چارلس اور اس کے معاونین سے قوت آزمائی کرنا آسان نہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمادہ تھی اور شام و مصر میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ تھا۔ لیکن اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ سلطان سلیمان اول کی بدولت سلطنت عثمانیہ نہ صرف ان بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رہی، بلکہ پوری 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی قوت اور وسعت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ سلطان سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے سرحدی علاقوں میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس خلش کو دور کرنے کے لیے سلطان سلیمان نے بلغراد کو فتح کر لینا ضروری سمجھا اور اس شہر کے گرد، جس نے محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اپنے خیمے نصب کر دیے۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 29 اگست 1521 کو بلغراد فتح ہو گیا۔ اس فتح سے ہنگری میں داخل ہونے کے تمام راستے کھل گئے۔ اس کے بعد سلطان سلیمان روڈس کی طرف متوجہ ہوئے۔ روڈس کی فتح مختلف وجوہات کی وجہ سے ضروری تھی۔ روڈس کے جہاز بحر روم کے مشرقی حصہ میں اور مجمع الجزائر اور اناطولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مار مچاتے رہتے تھے، اور قسطنطنیہ اور شام و مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو گئے تھے، ان میں روڈوس کے نائٹس اپنے جہازوں کے ذریعے رخنہ انداز ہوتے رہتے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سلطان سلیمان نے اس جزیرہ کا 1 اگست 1522 کو محاصرہ کیا، جو تقریباً 5 مہینے جاری رہا۔ بالآخر روڈس کے فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان سلیمان نے 25 دسمبر 1522 کو روڈس بھی فتح کر لیا۔ سلطان نے اہل روڈس کو انتہائی فراخ دلانہ پیشکش کی کہ وہ 12 دن کے اندر اپنے تمام اسلحہ اور سامان کے ساتھ اپنے جہازوں میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اکثریت نے ترکوں کے ماتحت جزیرہ ہی میں رہنا منظور کیا۔ انہیں مکمل مذہبی آزادی دی گئی، 5 سال کے لیے ان کے ٹیکس معاف کر دیے گئے۔ 1522 کو مصر کے نئے حاکم احمد پاشا نے بغاوت کر دی۔ سلطان سلیمان نے اس بغاوت کو کچلا اور احمد پاشا کو قتل کروا دیا اور صدر اعظم ابراہیم پاشا کو مصر کے انتظام کے لیے مامور کیا۔ 1526 میں سلیمان اعظم نے ہنگری کی جانب قدم بڑھایا۔ ہنگری کو فوجی نقطہ نظر سے عیسائیوں کی ایک مضبوط طاقت خیال کیا جاتا تھا۔ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور ہنگری سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ سلطان سلیمان نے کاؤنٹ زپولیا کو ہنگری کا نیا شاہ مقرر کیا، لیکن سلطان سلیمان کے واپسی پر ہنگری میں خانہ جنگی ہو گئی اور آسٹریا کے شہنشاہ فریڈینڈ، جو کہ چارلس پنجم کا بھائی تھا، نے کاؤنٹ زپولیا کو ہٹا کر ہنگری پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلیمان کو جب اس کی خبر پہنچی
तो आप 3 सितंबर 1529 को 2.5 लाख फौज और 300 तोपों के हमरा हंगरी के पायतख्त बोदा पहुंचे और फेर्डिनेंड को शिकस्त देकर काउंट ज़पोलिया को दोबारा हंगरी का सरबराह मुकर्रर किया और ख़ुद ऑस्ट्रिया के मशहूर दारुल हुकूमत वियना की तरफ बढ़े। ऑस्ट्रिया वालों की तमाम दिफाही तैयारियों के बावजूद सुल्तान सुलेमान ने वियना का मुहासरा कर लिया। 27 सितंबर से 14 अक्टूबर 1529 तक वियना का मुहासरा जारी रहा। एक तवील अरसे से जंग में मसरूफ रहने, मौसम की शिद्दत, यनीचरे की हुक्म अदूली और अपनी कुव्वत को मजीद ज़ाया होने से बचाने के लिए ये मुहासरा उठाना पड़ा। 3 साल के बाद सुल्तान सुलेमान ने फिर एक ज़बरदस्त फौज के साथ वियना का रुख किया। अब की बार शहंशाह चार्ल्स ने ऑस्ट्रिया की फौज की कमान खुद अपने हाथ में ली, लेकिन किला गंज की फतह में जो रास्ते में वाक़या था 3 हफ्ते की मुद्दत सर्फ हो गई और इस पर कब्जा करने के बाद सुल्तान सुलेमान ने वियना की तरफ मजीद आगे बढ़ने का इरादा तर्क कर दिया और कुस्तुनतुनिया को लौट आए। हंगरी में ज़पोलिया और फेर्डिनेंड में लड़ाई का सिलसिला कम बेश जारी रहा। बिलाखिर हंगरी के 2 हिस्से कर दिए गए, एक हिस्सा ज़पोलिया और दूसरा फेर्डिनेंड को दे दिया गया। लेकिन ज़पोलिया के इंतकाल के बाद फेर्डिनेंड ने सारे हंगरी पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सुलेमान को जब इसकी खबर पहुंची तो आप 1541 में हंगरी में दाखिल हुए और फेर्डिनेंड को शिकस्त देकर हंगरी को संजोकों यानी ज़िलों में तकसीम कर दिया और वहां तुर्की गवर्नर मुकर्रर कर दिए। शहंशाह चार्ल्स और फेर्डिनेंड ने 5 साल के लिए सुल्तान सुलेमान से सुलह कर ली, जिसके तहत हंगरी और ट्रांसलोवानिया पर सुल्तान सुलेमान का कब्जा बदस्तूर कायम रहा और फेर्डिनेंड ने 30,000 दुकात सालाना जजिया देने की हामी भरी। 1534 में सुल्तान सुलेमान ईरान की तरफ मुतवज्जे हुए और तबरेज़ पर बगैर किसी मज़ाहमत के कब्जा किया। उसके बाद मोसल और बगदाद के 2 बड़े सूबे बगैर किसी मज़ाहमत के सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए। 1548, 1553 और 1554 में सुल्तान सुलेमान ने दोबारा ईरान पर हमले किए। आर्मीनिया और मेसोपोटामिया के बाज़ इलाके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए। इसके अलावा सुल्तान सुलेमान के मजबूत बहरी कुव्वत की बदौलत अदन पर भी मुस्तकिल कब्जा कर लिया गया। बहरी कुव्वत के लिहाज से एशिया या यूरोप की कोई सल्तनत दौलत उस्मानिया की हमसर न थी, जिसकी वजह से सुल्तान सुलेमान ने अलजायर, तराबलस के सूबे और बहर स्पेन के मुतअद्दिद जजीरे जो वीनस के कब्जे में थे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। 1566 में ऑस्ट्रिया से जंग फिर शुरू हो गई, जिसमें ईसाइयों ने कुछ कामयाबियां हासिल कर लीं। सुल्तान सुलेमान इस ज़माने में बीमार थे, इसके बावजूद मर्दाना वार अफवाज की क़यादत के लिए निकल आए। ऑस्ट्रिया के किले सगतवार का मुहासरा 2 अगस्त 1566 को शुरू हुआ और 8 सितंबर को किला फतह हुआ, लेकिन सुल्तान सुलेमान इस फतह को खुद ना देख सके, क्योंकि आप 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब 71 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सुल्तान सुलेमान की वफ़ात की खबर दानिस्ता 7 हफ्ते तक मख्फी रखी और जब शहज़ादा सलीम ने कुस्तुनतुनिया में तख्त संभाल लिया तो उसके बाद आपकी वफ़ात का ऐलान किया गया। सुल्तान की मैयत वापस कुस्तुनतुनिया लाई गई, जहां खुद इनकी तामीर करदा मस्जिद सुलेमानिया में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। सुल्तान सुलेमान ने मुल्की नज़्मो नस्क की तरफ भी इतनी ही तवज्जो दी जितनी फतुहात की तरफ दी थी। आपने जागीरदारी निज़ाम की तरफ भी तवज्जो दी और बदअनवानियों के खात्मे के लिए कानून साजी की। आपने अपनी गैर मुस्लिम रियाया के लिए जो कवानीन बनाए वो उसकी रवादारी और रोशन ख्याली की एक वाज़ेह मिसाल थी। सुल्तान सुलेमान अहले इल्म के निहायत कदरदान और ख़ुद भी शायर और मुसन्निफ थे। सुल्तान सुलेमान को तामीरात से भी दिलचस्पी थी। उन्हीं के अहद में सुलेमानिया मस्जिद तामीर हुई, जो तुर्क फ़न तामीर का बेमिसाल नमूना है। कुस्तुनतुनिया में एक बड़ी नहर बनवाई और तमाम बड़े शहरों में अस्पताल भी इनके दौर में तामीर हुए। सुल्तान सुलेमान ने जिस वक्त तक संभाला उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का रुकबा 65,57,000 किलोमीटर था और उनके 46 साला दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर सल्तनत उस्मानिया का रुकबा 1,48,93,000 किलोमीटर तक जा पहुंचा था।